ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ڈائٹ. پریگننٹ عورت کے لیے اس کو کیا کیا کھانا چاہیے, کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے. بہت سی باتوں کی تو آپ کو پتہ ہے میتھی ہوتی ہیں جس کے بارے میں سمجھ کچھ نہیں ہوتا کہ کون سی جو غذائیں جو ہماری بند کروا دی ہیں اور ہمیں وہ کھانی ضروری تھیں اور ہم پریگننسی میں نہیں کھاتے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. میں پہلے تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو کچھ چیزیں الیبریٹ کر دیتی ہوں. جیسے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں ان کوکڈ میٹ جو ہے وہ پریگننٹ عورت کو نہیں کھانا چاہیے. ڈیری کا بہت زیادہ استعمال جو ہے یہی سنا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے پریگننٹ عورت کو. موسٹلی عام گھروں میں لڑکی کو بہت زیادہ دودھ ایسی چیزیں پلائی جا رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈیری والی چیزیں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں, لائک کائنڈ آف اے چیز اینڈ اسٹف. اب وہ چیزیں کھانی ہے نہیں کھانی, اس کے اوپر بات کریں گے. یہ بہت ساری ایسی مت بھی ہیں مگر اس میں ریالٹی کیا ہے اس پہ بات کریں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ڈرائی نٹس کھلاؤ تو پریگننسی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اگر کھا سکتے ہیں تو کس حد تک کھا سکتے ہیں. کوکونٹ واٹر کہتے ہیں کہ پلاؤ, کس وقت پلا سکتے ہیں, نہیں پلا سکتے. ایسی چیزیں, کیونکہ پریگننسی وہ سچویشن ہے جس میں عورت بہت گھبرا جاتی ہے کہ اگر پریگننسی ہوئی ہے اور وہ نہیں ٹکی یا کوئی ایسی ضائع ہو گئے اللہ نہ کرے کسی عورت کی, کیونکہ ہر عورت کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو زندگی جو جان جس کو وہ جنم دے رہی ہے اس دنیا میں, اس کو وہ سارے پروٹینز, فیٹس, کاربز, نیوٹرینز سب کچھ اس کو ملے تاکہ وہ ایک اچھی گروتھ کے ساتھ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں جنم لے. تو آج ہمارے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے وردہ سکندر ہے, ڈائٹیشین ہے اور بہت اچھا الیبریٹ کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ویلکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اور اتنا زبردست اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ خواتین فوکس نہیں کرتی. پوسٹ پارٹم کے بعد وزن کم کرنے پہ بہت فوکس کرتی ہیں, لیکن پریگننسی پہ ڈائٹ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی, آپ کو پتہ ہے مس کیریجز ہونے کا سب سے بڑا میجر کاز آئرن ڈیفیشنسی ہے. سب سے زیادہ جو کیسز دیکھے جاتے ہیں مس کیریجز کے وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایکٹیویٹی زیادہ کر لی تھی, گھر کے کام زیادہ کر لیے تھے, اس وجہ سے شاید. لیکن نیوٹرین کی ڈیفیشنسی, اگر بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوئے جن کی پیدائش کے وقت ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کا بھی بہت بڑا کاز جو ہے وہ نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہے. تو اس لیے نیوٹریشن آپ سمجھیں کہ آپ کی ساری پریگننسی میں آپ کی اور آپ کے بچے دونوں کی ہر چیز آپ کی ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جیسے تھوڑی سی ابھی آپ نے بھی بات کی, بہت سارے ایسے ٹرینڈز بن چکے ہوئے ہیں, پریگننٹ وومن نے یہ کھانا ہے, پریگننٹ وومن نے یہ نہیں کھانا. اچھا, میجرلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پریگننسی کی ڈائٹ ہے یہ 3 ٹرائمیسٹر پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. جیسے کہ 9 مہینے کا وقت ہے, پہلے 3 ماہ میں آئرن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پہلے 3 ماہ میں آپ نے کوئی ایکسٹرا کیلریز نہیں لینی. جیسے آپ نے کلچر دیکھا ہوگا ہمارے یہاں, گھر ماں ہے, ساس ہے, جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ, اب بس بیڈ ریڈن والا ٹائم ہے. اور جتنا, یہ بے حد غلط پریکٹس ہے. وہ آپ کو الٹا ویٹ گین ہونے لگ جائے گا, اور پریگننسی کے دوران آپ کو شوگر, کانسٹیپیشن, ہائی بلڈ پریشر اور ارلی لیبر پین سٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا ورتا, مگر میں اس چیز کو پہلے الیبریٹ کر کے پھر آگے چلنا چاہوں گی. مجھے بتا دیجیے گا کہ جو سافٹ چیز ہے اور یہ جو ڈیری کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, پھر ان میں آپ دیکھیں ان کوکڈ میٹ ہو گیا, ان میں یہ فش وغیرہ ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کیا کھائی جا سکتی ہیں؟ یہ صحیح ہے پریگننسی کے لیے؟ کیونکہ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم کھائیں گے, ان کی تاثیر گرم بھی ہوتی ہے سم ٹائمز دا فش اینڈ آل, تو کہیں پریگننسی یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. تو آپ اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتا دیں کہ از دیٹ اوکے ٹو ایٹ؟ اچھا, سب سے پہلے ان کوکڈ میٹ کی بات کی جائے تو ان کوکڈ میٹ بالکل نہیں لینا چاہیے. بیکٹیریل گروتھ اور اس طرح کی چیزیں. ڈیری کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بہت اہم ہے کہ ماڈریشن. دودھ جو ہے اگر آپ کوشش کریں, ایک تو آرگینک ملک جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. پروسیسڈ جو جتنے ہمارے پاس یہ ملکس ہیں, ٹی وائٹنرز ہیں, یہ پریگننسی میں کانسٹیپیشن اور مختلف گٹ ریلیٹڈ پرابلمس کاز کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ تیسری چیز آپ نے بات کی فش کی. فش از سو گڈ فار پریگننسی. اگر دوسرے ٹرائمیسٹر کی بات کی جائے, 4تھے ماہ سے 7ویں ماہ تک مچھلی کا استعمال بچے کی برین ڈیولپمنٹ پہ بہت. را فش؟ بالکل را فش نہیں, کوکڈ فش. تو پھر سوشی وغیرہ تو لڑکیاں بہت کھاتی ہیں. سوشی وغیرہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ را فش میں ہی زیادہ اس کی ریسیپیز ہیں. اگر سوشی تو بہت کھانے جاتی ہیں. را فش از ناٹ ریکمینڈڈ. پلیز اس کے بارے میں تو الیبریٹ کر. بالکل, را فش جو ہے اس کا استعمال جو ان کوکڈ شرمپس میں بہت زیادہ اس طرح کے کوزینز ہیں, سوشی اینڈ اسٹف, دیز کائنڈ آف تھنگز جو ہیں وہ بالکل اوائڈ کی جائیں.
अनकुक्ड मीट जितना भी है, चाहे वो फिश से आ रहा है, मीट से आ रहा है, उसके अलावा डिफरेंट बेकन्स और इस तरह की चीज़ें भी, बाहर का अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है बहुत, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। और उसके अलावा सी फूड अगर आपने कुक्ड भी खाना है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, क्योंकि जो सी फूड होता है उसके अंदर मिनरल्स का और आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो एक फ़ीमेल पे की हेल्थ पे इम्पेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए मॉडरेशन में सी फूड इस्तेमाल करें, चाहे कुक्ड। और ये टूना वगैरह जो होता है वो भी खा सकते हैं या कुक्ड? अगर आपने सैल्मन फिश खानी है, ट्यूना फिश खानी है, कोई भी फिश कुक्ड जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि वो बेबी के ब्रेन को और हेयरिंग को बड़ा मसला करते हैं जब बच्चा उसके पैदा अंदर होता है। मौजूद DHA अगर ये और चीज़ें इस तरह, EPA ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, हेयर डेवलपमेंट, हार्ट, इसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करके इसकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती हैं। और ये जो कैफीन है इसके बारे में भी इलैबोरेट अच्छा, कीजिए, ये चीज़ मैं ज़रूर, ये जो कैफीन की कमी हो रही होती है औरतों को, बिल्कुल, ठीक है, और वो मांग रही होती हैं, ये क्या सही है कैफीन का इस्तेमाल या छोड़ देनी चाहिए, प्रेगनेंसी में खतरनाक है, इलैबोरेट करें। अच्छा, सबसे ज़रूरी, अगर चाय या कॉफ़ी कोई फीमेल पीती है, छोड़े नहीं, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी उसकी बहुत कम करके, और जैसे दूध पत्ती है बिल्कुल हल्की, और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, चाहे चाय है चाहे कॉफ़ी है, उसको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं। अच्छा, उसके साथ 2 कप से ज़्यादा आपने कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना। और एक चीज़ ख़ास तौर पे याद रखनी है कि जब कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाती है, और प्रेगनेंसी में जो सबसे अहम न्यूट्रिएंट है वो आयरन है। आयरन की कमी होगी तो तो इसलिए कैफ़ीन, और उसके साथ साथ एक चीज़, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ऐसे कामों का इस्तेमाल ना किया जाए। जो ख़वातीन क्या करती हैं कि मेरा प्रेगनेंसी में वेट ज़्यादा ना बढ़े, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे खाना जो है डाइजेस्ट बेहतर नहीं होता, इनिशियल फेज़ में नौजिया बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, तो ख़वातीन क्या करती हैं, इस तरह के कामों का इस्तेमाल करती हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी, खाली प्लेट ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, और उसके साथ ऐसे कावे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो ये ऑब्वियसली आपको अर्ली लेबर पेन्स और आपके मिस कैरेजेस का भी सबब बन सकता है। एक कॉल है, मिसेस सिजाद की शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिजाद? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक। क्या कहेंगी मिसेस सिजाद? जी, मुझे डॉक्टर साहिबा से सवाल करना है। जी पूछिए। कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद ना कब्ज बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे, और अब भी 3 महीने की अब मेरी बेबी है छोटी, पर मुझे अब भी कब्ज की शिकायत है बहुत ज्यादा। ये सिरप वगैरह डॉक्टर देती है कि पिए, वो मैं पीती हूँ तो उस वक्त 3-4 दिन के लिए कब्ज खत्म हो जाती है, फिर कंटिन्यू वही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। यानी प्रेगनेंसी के बाद 6 दिन के बाद मुझे कब्ज हो जाती है, और बहुत शदीद कब्ज, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर कब्ज़ की बात की जाए प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कब्ज़ का। इसके लिए बस आपने 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले ये चीज़ करनी है, सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया बंद कर दें, चाहे वो सफ़ेद रोटी है, चाहे सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है, चाहे बेकरी आइटम्स हैं जो सफ़ेद मैदे से बनी है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद होता जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। उसके अलावा ऐसी सब्जियां जिनके अंदर फाइबर का बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, जिसमें शामिल हमारे पास छिलके समेत आप आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प। उसके अलावा हाइड्रेशन, पानी, अब सर्दी आ गई है, ये अब इनका तो प्रेगनेंसी के बाद का मसला है, हर दूसरे बंदे को डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज है। और उसके साथ साथ आप अच्छा, वो ये भी तो हो सकता है कि वो डाइट कर रही हो, कार्ब्स वगैरह सही नहीं ले रही हो, जिसकी वजह से उनको ये इस तरह की कब्ज की शिकायत हो रही हो। क्योंकि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज हो सकता है कि अगर वो कार्ब्स जो है, क्योंकि 6 बच्चे हैं तो हो सकता है वो अपना फैट लॉस करने के लिए फैट लॉस, इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ है कि आपने क्वांटिटी जो है अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की का ख्याल रखना है। कार्ब्स अगर इस्तेमाल करने हैं, यानी रोटी चावल इस्तेमाल करने हैं, रोटी कोशिश करें मल्टीग्रेन आटे की। आप अपने जो आटा घर में इस्तेमाल करती हैं गंदम का, उसके अंदर जौ का आटा और थोड़ा सा चोकर, फाइबर, उसको ऐड कर लें, जिससे ये कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गोश्त अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन्स का एक्सेस इस्तेमाल भी कब्ज़ का बहुत बड़ा। मैं ब्रेक पे जाऊँ।